Hi, hello, welcome back to my channel. And today's topic is subtraction, Unit 3 subtraction. So, this is revision exercise. What and all we have learned in that previous class and all that is just revising now. First main, subtract the following numbers. And here 4528 minus 3218 it is there. So directly they are asking to subtract. So first we are taking that 4528 minus 3218. Start subtracting from the units place. 8 minus 8 it is 0. 2 minus 1 is 1. 5 minus 2 is 3. 4 minus 3 is 1. So answer it is 1310. Second question. 6453 minus 5302. So start subtracting from the units place. 3 minus 2 it is 1. 5 minus 0 5. 4 minus 3 1. 6 minus 5 1. Answer it is 1151. Third question. 3759 minus 2156. Start subtracting from the ones place or units place. 9 minus 6 it is 3. 5 minus 5 is 0. 7 minus 1 is 6. 3 minus 2 is 1. So here without borrowing any number from the without borrowing the numbers subtraction. And next main, second main. Subtract the following numbers. First question 6123 minus 3586. So ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 3 is smaller than the 6. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 3 minus 6 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡು ಟೇಕ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ 2 ಇಂದ ನಾವು 1 ಬಾರೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 13. ಸೊ ಆಗ 13 minus 6 it is 7. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ 1 minus 8 is possible to subtract. ನೋ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದನ್ನ ಬಾರೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಾ ನೋ ಆಗ 0 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11 minus 8 it is 3 and ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ 0 minus 5 is not possible to subtract then again we are taking borrow from the 6 ಅಲ್ಲಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1 ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10 minus 5 it is 5 minus 3 is 2 what is the answer 2537. Second question. This is also the same method. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 minus 7 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ 0 ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿಯರ್ 8 ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದ್ದಿದ್ದು 7 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಗುತ್ತೆ 9 10 10 minus 7 it is 3 9 minus 1 is 8 9 minus 6 is 3 7 minus 4 it is 3 so what is the answer 3383 is the answer. Next question 3564 minus 1345. So ಇಲ್ಲಿ 4 minus 5 ಇದೆ 4 is smaller and 5 is a greater number. So 4 minus 5 is not possible to subtract then we are taking borrow from the 6. ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 14 ಆಯ್ತು 14 minus 5 it is 9 5 minus 4 is 1 5 minus 3 is 2 3 minus 1 it is 2 what is answer 2219. Next, third main, solve the following problems. Solve the following problems. A factory manufactured 8,534 boxes out of the 5,421 boxes were sold out. Find the remaining number of boxes. ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ 8,534 ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5,421 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ 8,534 ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ 5,421 the remaining boxes are aga subtract start subtracting from the ones place or units place
4 minus 1 it is 3. 3 minus 2 is 1. 5 minus 4 is 1. 8 minus 5 is 3. So the remaining boxes are 3113. Second question. The total number of students of standard 5 in all the schools of the taluk is 5728 if the number of girls is 3572. Find the number of boys in the schools. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5728 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ 3572 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾಗ 8 minus 2 is 6. 2 minus 7 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ 7. 7 ಆಗ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಆಯ್ತು. 12 minus 7 it is 5. 6 minus 5 is 1. 5 minus 3 is 2. The number of boys in the school is 2156. Third question. Sanjeev has rupees 8524. He donated rupees 2937 to an orphanage charitable trust. How much amount is left with him? How much amount here? How much amount is left with him? So ಸಂಜೀವ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು? 8524 rupees ಇತ್ತು. ಸಂಜೀವ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ, ಆರ್ಫನೇಜ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್? 2937 ಇತ್ತು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 4 minus 7. 4 is smaller, 7 is a greater, so we can't subtract. Then we are taking borrow from the 2. 2 ಇಂದ ಬಾರೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 14. 14 minus 7 is 7. 11 minus 3 is 8. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತಲ್ಲ, and again I am taking borrow from the 5, ಆಗ 11 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯ್ತು. It is 8 and again borrow from the 8, it is 5. Answer it is 5587 rupees. Amount left with the Sanjeev 5587 rupees. Next, exercise 3.1. Find the difference of the following. Difference is nothing but the subtraction. Find the difference of the following. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಆ ಥರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 59,842 minus 34,532. So subtraction, we should start from the units place. So 2 minus 2 is 0. 4 minus 3 is 1. 8 minus 5 is 3. 9 minus 4 is 5. 5 minus 3 it is 2. So answer it is 25,310. Second question is also the same. The answer it is 22,161 is the answer. Third question answer 25,272 is the answer. Fourth one 21,464. Fifth question answer 14,051. So second main, find the difference of the following. Illu kuda difference is the subtraction. So difference andru subtract ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, subtraction ಅದು direct difference ಅಂತ ಅಂದ್ರು subtraction. So illu kuda direct questions ಇದೆ. First you take the values 42,695 minus 20,746 ಇದೆ. So ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 minus 6 ಇದೆ. ಸೊ 5 is smaller and 6 is a greater. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ 9. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 15 ಆಗುತ್ತೆ. 15 minus 6 is 9. ಇಲ್ಲಿ 8 minus 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. 8 minus 4 it is 4. ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. 6 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ 2. ಹಾಗಿಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿಲ್ಲಿ 16 ಆಯ್ತು. 16 minus 7 it is 9. 1 minus 0, 1. 4 minus 2 is 2. Answer 21,949 is the answer. Second question answer it is 23,437. Third one answer 23,457. Fourth one 18,808. Fifth one answer 11,375.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Third main, subtract 16,486 from 26,475. ಇಲ್ಲಿ from ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. From ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ first we are taking this value and second value is this. ಇದು 26,475 minus 16,486. Subtract ಮಾಡಿದಾಗ answer it is 9,989. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 52,367 minus 36,279. Answer 16,088. Third one answer it is 21,579. Fourth one answer 24,683. Fifth one answer 6,738. Fourth main, solve the following numbers. First main, what should be added to 37,946 to get 91,643? So ಈಗ this is ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 91,643 ಇದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಂತಂದಾಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಗ 91,643 minus 37,946. Subtract ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 53,697. The first value is 37,946. Second value is 53,697. ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get the answer 91,643. Second question. What should be subtract from 67,215 to get 28,941? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ 67,215 minus 28,941. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 38,274. Third question. The sum of two numbers is 87,065. If one of the number is 49,726, find the other number. So the sum of two numbers, ಎರಡು number ಅಂದ್ರೆ sum of two numbers it is 87,065. The one number is 49,726. The other number ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ the other number it is 37,337. Fourth question. A farmer yielded 38,462 coconuts from his field last year. This year he yielded 47,285 coconuts. Find how many more coconuts he yielded this year. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಕೊನಟ್ಸ್ ನ ಅವರು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 38,462 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ 47,285. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಕೊನಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 47,285 minus 38,462. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 8,823. 8,823 more coconuts he yielded this year. Next question. In an assembly election, Mr. Suresh has got 42,618 votes. Mr. Rohini got 54,951 votes and won. How many more votes did Mr. Rohini get than Mr. Suresh? ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 42,618, 54,951. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿಣಿ ಗಾಟ್ ಓಟ್ಸ್
54,951. Suresh got votes are 42,618. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 12,333. ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ got 12,333 more votes than Suresh. Sixth question. A garment factory produces 25,846 dresses for the boys and 45,715 dresses for girls during a festival season. How many more dresses did factory produces for the girls than boys? Answer. A factory produces girls dresses. ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಂದರೆ 45,715. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 25,846. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಡಿಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 - 6 ಇದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 19,869. ಸೊ 19,869 more dresses did factory produce for girls than the boys. Seventh question. A farmer bought a pair of bulls which cost rupees 68,300 in the market. He had rupees 86,100 with him. What is the amount left with him after buying the bulls? ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು? 86,100 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬುಲ್ಸ್ ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 68,300. ಈ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬುಲ್ಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 86,100. ಫಾರ್ಮರ್ ಬಾಟ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಸ್. Cost it is 68,300. The amount left with the farmer, if we subtracting these two values, answer it is 17,800. How much amount left with the farmer? 17,800. Exercise 3.2. Solve. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 54,398 ಪ್ಲಸ್ 24,897 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 79,295 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 79,295. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೈನಸ್ 39,486. ಇದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ 5 - 6 is not possible because 5 is smaller than 6 or lesser than 6. So we are taking borrow from the 9. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 39,809. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. 3ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 50,000 ಮೈನಸ್ 29,467 ಆನ್ಸರ್ 20,533. Next question. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆನ್ಸರ್ 49,107 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 2,438. ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ 46,669. Second main, solve the following. A mobile phone factory manufactures 23,715 mobiles in November and 34,160 mobiles in December. Out of them, 42,534 mobiles were sold. Find how many mobiles are left unsold in the factory. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ದು ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು? 23,715. ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 34,160. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನವಂಬರ್ದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 57,875. ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ? 57,875. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ನು 42,534 ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವರ್ ಸೋಲ್ಡ್.
ಆಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 57,875 ಮೈನಸ್ 42,534. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ 15,314. ಸೊ 15,341 mobiles are left unsold in the factory. 15,341. Next question. Second question. Mr. Anand has rupees 15,282 in his bank account. He deposited rupees 25,718 on Wednesday. He withdrew rupees 30,145 on Thursday. Find his balance after withdrawal. ಈಗ ಆನಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 25,718. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟು 15,282. ಸೊ ಆನಂದ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 15,282. ದೆನ್ ಹಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ 25,718. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 15,000 ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ 25,718 ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 41,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನಂದ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 15,282. ಹಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 25,718. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 41,000. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 41,000 ಅಮೌಂಟು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ he withdrew rupees 30,145 on Thursday. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 30,145. ಅಂದರೆ ಈ 41,000 ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 30,000 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 41,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 41,000. How much money he withdraw? 30,145. If we subtracting these two, balance in his account 10,855 rupees. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿಗ? 10,855 rupees. Mrs. Anita has rupees 50,000 with her. She purchases a color TV for rupees 13,538 and refrigerator for rupees 16,900. Find the amount left with her after purchasing. ಸೊ ಈಗ ಅನಿತಾ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 13,538. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 16,900. ಈಗ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎರಡು ಬೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನಿತಾ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ 13,538. ಶಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ 16,990. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30,528 rupeesಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅನಿತಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅನಿತಾ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 50,000. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 30,525. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನಿತಾ ಹತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 19,472. ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 19,472 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. 60,000 school uniform are provided for school children for a district. 12,372 and 23,003 uniforms were distributed to schools of 2 taluks of the district. Find how many uniforms are remaining. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 60,000 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ 12,372 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ 23,003 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇದೆರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 35,375 ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ 60,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ 60,000. Total uniforms distributed 35,375. The uniforms are remaining. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 24,625 uniforms are remaining. Understood?